آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ 1 فروری سے خواتین کے لیے شروع کی گئی خصوصی بس سروس 9 مارچ سے اچانک بند کر دی گئی، جس کے سبب متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگنے لگا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ریاستی حکومت نے ST سے سفر کرنے والی خواتین کے لیے ٹکٹ میں 50% رعایت دینے کا اعلان کیا، تو دوسری جانب G20 کانفرنس کے پیش نظر 1 فروری سے خواتین کے لیے شروع کی گئی خصوصی سمارٹ بس کی خدمات اچانک بند کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ شہریان کی سہولت کے لیے AMC انتظامیہ نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت آج سے 4 سال قبل سٹی بس سروس شروع کی تھی، جسے اسمارٹ سٹی بس کا نام دیا گیا۔ گزشتہ ماہ G20 سمٹ کے تحت ہمارے شہر میں وومنس 20 میٹنگز منعقد کی گئی، جس میں 20 سے زائد غیر ممالک کی خواتین کے وفود نے شرکت کی۔ W20 کانفرنس کے لیے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور 1 فروری سے بڑے ہی زور و شور سے اسمارٹ سٹی دفتر کے ذمہ داران نے خواتین کے لیے خصوصی بس سروس شروع کی اور پہلے ہی دن اس خصوصی بس سے شہر کی زائد از 250 خواتین نے سفر کیا تھا، مگر اورنگ پورہ سے چکل تھانہ روٹ پر شروع کی گئی اس خصوصی بس سروس کو رسپانس نہ ملنے پر متعلقہ انتظامیہ نے اس کا روٹ تبدیل کر دیا اور چکل تھانہ سے رانجن گاؤں روٹ پر یہ بس شروع کی گئی، اور تب سے اس روٹ پر خصوصی بس روزانہ 5 چکر لگا رہی تھی، مگر 9 مارچ کو اچانک متعلقہ انتظامیہ نے یہ کہہ کر کہ خواتین کا اس خصوصی سروس کو رسپانس نہیں مل رہا ہے، یہ بس سروس بھی بند کر دی، جس کے سبب شہر میں 10 منہ 10 باتیں کی جانے لگی ہیں۔ کئی افراد کو تو یہ کہتے سنا گیا کہ صرف اور صرف ویمنس 20 کانفرنس میں دکھاوے کے لیے انتظامیہ نے یہ خصوصی بس سروس کا سوانگ رچایا تھا، اور اب جب غیر ملکی وفود یہاں سے لوٹ چکے ہیں تو یہ بس سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے جمع اسکریپ مٹیریل کی گھاٹی انتظامیہ نے ٹینڈرنگ کے ذریعے نیلامی کر دی، مگر اس معاملے میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں ہونے کا الزام میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ایڈوکیٹ اقبال سنگھ گل نے لگایا۔ اقبال سنگھ گل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں یہاں کروڑوں روپیوں کا اسکریپ سامان جمع تھا اور نیلامی کے بعد متعلقہ ٹھیکیدار یہاں سے سامان لے جا رہا ہے، لیکن سامان لے جاتے وقت اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ ٹھیکیدار اسکریپ مٹیریل کے ساتھ اچھا سامان بھی گاڑیوں میں بھر رہا ہے اور اس معاملے میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہوئی ہے۔ भंगार हा आपला मेडिकल कॉलेजमध्ये नेऊन जाण्याचं काम चालू आहे, परंतु ज्याला भंगार दिलेले आहे त्याची जे मुदत आहे हे 3-4 ह्या ठिकाणी सदस्यांना ते दिलेले आहे उचलण्यासाठी, त्यांची मुदत संपलेली आहे आणि त्यांना जे कोटेशनमध्ये दिलेलं आहे की जेव्हा तुम्ही उचलता त्याचा तुम्ही व्हिडिओग्राफी केली पाहिजे, तसे तुम्ही काटा करता त्याचा ही व्हिडिओग्राफी झालं पाहिजे, तसं काही झालेलं नाही आहे। मुदत संपल्यानंतरही ह्या ठिकाणी लाकूड, प्लास्टिक सामान आणि लोखंड सामान, AC वगैरे पंखे जे काही सापडतं ते सगळं ते घेऊन चाललेले आहे। तिथं त्या ठिकाणी एक गार्ड असायला पाहिजे, CMO असला पाहिजे, त्या गाडीचा काटा करण्यासाठी 10 किलोमीटरवर ते काटा करायला जातात, त्याच्याबरोबर एक सिक्युरिटी गार्ड असलं पाहिजे। या सगळ्या गोष्टी आम्ही काल आपले सुप्रिटेंडंट आहे श्री कल्याणकर यांना मी अवगत करून दिलेले आहे आणि आम्ही येणाऱ्या मीटिंगमध्ये अभ्यागत समितीच्या मीटिंगमध्ये आम्ही याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत आणि जे काय निर्णय घ्यायचा ते आम्ही त्या मीटिंगमध्ये घेणार आहोत। جب اس سلسلے میں گورنمنٹ میڈیکل کالج انتظامیہ سے بات کی گئی تو انہوں نے ایڈوکیٹ اقبال سنگھ گل کے الزام کو سراسر غلط اور بے بنیاد بتلایا ہے۔ आणि ते विचार करून आपण ही शासनाच्या नियमानुसार ही सगळी प्रक्रिया राबवलेली आहे आणि चालू आहे। याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार नाही आहे आणि हे सगळं नियमानुसार चालू आहे आणि त्याविषयी सगळं कागदपत्र हे वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत। ज्यांना कोणाला त्याच्याविषयी जर शंका असेल तर त्यांनी ते कधी पण त्याची मागणी करून त्याची चौकशी करू शकतात۔ انتظامیہ کے مطابق جب ایسا نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی کے باوقار عہدے پر فائز ایڈوکیٹ اقبال سنگھ گل نے اس طرح کے الزام کیوں لگائے ہیں۔ حج 2023 کے لیے درخواست دہی کی میعاد میں
10 दिनों का इजाफा कर दिया गया है और अब ख्वाहिशमंद अफराद 20 मार्च तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता शाम एक सर्कुलर जारी किया गया जिसके मुताबिक दरख्वास्त दही की मियाद में 10 दिनों का इजाफा कर दिया गया है और हज कमेटी की मारिफत फरीज़ा हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद अब आइंदा 20 मार्च तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए इंतज़ामात खिदमात हुज्जाज कमेटी के दफ्तर में किए गए हैं और अब तक खिदमात हुज्जाज कमेटी दफ्तर से जनरल कैटेगरी की 1120 दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं, जबकि 70 साल से ज़ायद उम्र वाले 160 शहरियान भी दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं। इस तरह अब तक 1280 फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किए जाने की इत्तला है। दरख्वास्त दही के लिए 31 दिसंबर 2023 तक वैलिडिटी वाला पासपोर्ट, दरख्वास्त गुजार की सफ़ेद बैकग्राउंड वाली 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ब्लड ग्रुप, साथ में जाने वाले किसी एक दरख्वास्त गुजार के बैंक के सेविंग अकाउंट की पासबुक या कैंसिल किया गया चेक, आधार या पैन कार्ड, नॉमिनी का नाम और मोबाइल नंबर, कोरोना से बचाव के दोनों ही टीके लिए जाने से मुतालिक सदाकतनामा, कवर हेड का मोबाइल नंबर OTP के लिए देना लाजमी है। 2023 में हज कमेटी के जरिए फरीज़ा हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद 11 मार्च से 20 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खिदमात हुज्जाज कमेटी के दफ्तर से राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद मालूमात के लिए इन मोबाइल नंबर्स पर भी राब्ता किया जा सकता है। मोबाइल नंबर्स हैं अजीज़ कुरैशी 9421413786, डॉक्टर रहीमुद्दीन 9423707470, अब्दुल बारी पटेल 9764444487। ये अपील खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने की है। एक मोबाइल टावर पर 31 लाख रुपयों से ज़ायद का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी था, जो गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल अमले ने वसूल कर लिया। ये इत्तला टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने दी है। उन्होंने ये भी इत्तला दी कि इतवार की आम तातील के बावजूद शहर में सभी जोन दफातर खुले रहेंगे, जहां शहरियान अपना प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी दाखिल करवा सकते हैं। नाजरीन, माली साल 2022-23 को ख़त्म होने में अब सिर्फ 21 दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में सभी 9 जोन दफातर की हुदूद में सख्ती के साथ वसूली मुहिम चलाई जा रही है और टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करने वाले शहरियान की कमर्शल और रिहायशी इमलाक जब्त की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी की मौजूदगी में जोन के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट शैलेश आयुरकर, टेक्निकल मुलाजिमीन भरत देवकर, स्क्वाड चीफ आजिनात वाग, सिडको N11 पहुंचे और ATC मोबाइल टावर पर प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये 31,55,474 रुपये वसूल किए। टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे के मुताबिक 12 मार्च इतवार की छुट्टी में भी सभी 9 जोन दफातर में कामकाज जारी रहेगा और शहरियान अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। जर्नलिज्म में रिसर्च करने वाले तलबा ने रिसर्च गाइड के मुतालबे पर यूनिवर्सिटी के अहाते में बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी। इन तलबा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया पर इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद किया है और डॉक्टर बामू के जनसंवाद और सहाफ़ती व अखबारी उलूम के शोबे में MPhil रिसर्च मुकम्मल कर चुके फेलोशिप के हामिल और PET 2021 कामयाब कर चुके तहकीक के तलबा को PhD के लिए अंतर विद्या शाख के तहत वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले फौरी रिसर्च गाइड फराहम करें। इस मुतालबे को लेकर आज 11 मार्च से तमाम शोबे रिसर्च के तलबा ने यूनिवर्सिटी की कलीदी इमारत के सामने बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि ता तकमील मुतालबा वो अपनी ये भूख हड़ताल जारी ही रखेंगे। आमची अशी मागणी आहे की जे इतर विषय आहेत त्यामध्ये ताराबाई शिंदे आहे, लिबरल आर्ट आहे, फाईन आर्ट आहे, त्याचबरोबर लायब्ररी सायन्स आहे, या ज्या विषयांना आंतरविद्या शाखेअंतर्गत गाईड मार्गदर्शक उपलब्ध करून दिले आहेत, त्याच धर्तीवर आम्हाला म्हणजे जनसंवाद आणि वृत्तपत्र विद्या विभागाला सुद्धा आंतरविद्या शाखेअंतर्गत गाईड उपलब्ध करून द्यावेत ही आमची प्रमुख आणि महत्त्वाची मागणी आहे। अशा आम्ही 25 विद्यार्थी आहोत, परंतु उपोषणासाठी आम्ही 7 ते 8 विद्यार्थी बसलेलो आहोत। जोपर्यंत विद्यापीठ प्रशासन या आमच्या मागणीला मान्य करत नाही किंवा या आमच्या मागणीवर काही तोडगा काढत नाही, तोपर्यंत आमचं आमरण उपोषण चालू राहील। उपोषणाला यासाठी बसलेलो आहे की आम्हाला आंतरविद्या शाखेअंतर्गत संशोधन मार्गदर्शक मिळावे, यासाठी आम्ही अनेक
वेळा विद्यापीठ प्रशासनाशी पत्र केल्यानंतरही हा प्रश्न सुटत नाही. त्याचबरोबर 2021मध्ये पेट झालेली होती. या पेटमध्ये अनेक विद्यार्थी उत्तीर्ण होते. यांनाही या विद्यापीठ प्रशासनाने गाईड दिलेले नाही. या प्रश्नाला आम्ही हाताशी धरून आम्ही आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहे. जोपर्यंत आमचं या समस्येला वाचा फुटत नाही तोपर्यंत आम्ही ह्या मागणीवर कायम ठाम आहे कि आम्हाला अंतर्विद्या शाखेअंतर्गत गाइड मिळाले पाहिजेत. जिला परभनी के गंगाखेड़ में शिव जन्मोत्सव के मौके पर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से एक जलसा रखा गया, जिससे सुषमा अंधारे ने खिताब किया. इस जलसा-ए-आम में मारूफ शोला बयान मुकर्रिर सुषमा अंधारे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के तर्ज हुकूमत की रोशनी में मौजूदा सरकार पर खूब तीरों नश्तर चलाए. यहाँ रहे कि गंगाखेड़ में तिथि के मुताबिक शिव जयंती के मौके पर पिछले 20 बरस से इस खिताब आम का इनेकाद किया जाता है. इस साल उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ की शिवसेना की रहनुमा सुषमा अंधारे को मदऊ किया गया था. इस मौके पर सुषमा ने शिवाजी महाराज के दौरे इक़्तिदार और मौजूदा शिंदे फडणवीस हुकूमत का तकाबुल करते हुए शिंदे फडणवीस सरकार की खूब खबर ली. इसी तरह सुषमा अंधारे ने भाजपा पर भी तनकीद की और उनके हिंदुत्व के दावों को महज ढोंग बतलाया. इस जलसे-ए-आम में गंगाखेड़ के अलावा ताल्लुका भर से उद्धवगढ़ के शिव सैनिक और शिवभक्त व आवाम शरीक हुए. एकनाथ शिंदे साहेबांच्या अर्थसंकल्पावर मी फार बैजवार बोलू शकते, पण आत्ता माझ्याकडे तेवढा वेळ उपलब्ध नाही. एकनाथ शिंदे साहेबांनी ज्या बाळासाहेबांचा दवाखाना योजनेबद्दल बोललं, 1 रुपयात OPD ही 4 वर्षांपूर्वी तयार झालेली योजना आहे, जी योजना ऑलरेडी पुण्यात खजिना विहिरीपासून सुरू झालेली होती. पुण्यामधल्या ज्या अनेक योजना होत्या, ज्या असंख्य गोष्टी होत्या, त्या आधीच्या काळात तयार झालेल्या योजना आहेत. आत्ता जर ते म्हणत असतील की आम्ही दावोसमधनं एवढे प्रकल्प आणले, तर मी आपल्याला सांगितलं पाहिजे, ज्या कंपनीला त्यांनी आता कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे दावोसमध्ये जाऊन 20 कोटी ज्यांचा व्यवहार आहे, 20 कोटीसुद्धा नाही, त्यांना तुम्ही 40,000 कोटीची कामं देताय, म्हणजे तुम्ही नवा हिंडनबर्गचा रिपोर्ट तयार करण्यासाठीचा अदानी जन्माला घाल. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पैठन रोड पर पाइप डालने का काम जारी है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर रुकावटें पेश आ रही हैं. इलाके के साकिनान और मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि नाज षष्ठी त्यौहार तक ये काम बंद रखा जाए. शहर से पैठन तक के रास्ते पर जायकवाड़ी से डाली जा रही आबी फराहमी की मुतवाजी पाइपलाइन के काम के सबब इस रोड पर घंटों ट्रैफिक में रखना पड़ रहा है और मुसाफिरीन व गाड़ी मालिकान इसी तरह नाथ षष्ठी के ज़ायरीन को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है. वारकरियों की दिंडियों को भी इस ट्रैफिक जाम से अजियत पहुँच रही है. दिंडियों को इन तकालीफ से निजात दिलाने के लिए इस पाइपलाइन के काम को सरेदस्त बंद रखने का मुतालबा किया जा रहा है. यहाँ रहे कि पाइपलाइन के इस काम के दरमियान रोड पर आड़ी खोदी गई चारियों में क्रेन के जरिए पाइप डाले जाते हैं और 2 पाइप इन नालियों में छोड़ने के लिए 1 ता 1.5 घंटा दरकार होता है और उतनी देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, जिसके सबब दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं. रियासत भर से षष्ठी के लिए आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए सरेदस्त मुतवाजी पाइपलाइन के काम बंद रखने का मुतालबा किया गया है. 13 तारीख ते 16 तारीख या दरम्यान नाथषष्ठी सोहळा पैठण येथे होत आहे. तरी महाराष्ट्र राज्यभरातून नाथांचा जो भक्ताचा लोंढा या पैठण शहरामध्ये दाखल होणार आहे, त्याकरिता जे पैठण औरंगाबाद रोडवर जे पाण्याची लाईनीचं काम चालू आहे, त्या पाण्याच्या लाईनीमुळे या जे ट्रॅफिकचे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्याच्यामुळं आणि भाविक भक्तांना त्याचा प्रॉब्लेम आणि त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्याच्याकरता किमान 12 तारीख ते 16 तारीख या दरम्यान त्या पाईपलाईनीचं काम त्वरित सध्या तरी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात यावं, अशी आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे मागणी राहील. शहर के बाफना ज्वेलर्स नामी शराब दुकान पर GST के वसूली स्क्वाड ने छापा मारा. गुज़िश्ता दोपहर से शुरू की गई ये कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही. इत्तलाआत के मुताबिक GST के स्क्वाड ने ये छापा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त मारा. स्क्वाड के लोगों ने दुकान के सभी स्टाफ और मुलाजमीन को दुकान ही में रोके रखा था और रात देर गए तक जांच पड़ताल जारी थी. इसी तरह आज दूसरे रोज़ भी कार्रवाई जारी थी. आया रहे कि माह मार्च मालियाती साल का आखिरी महीना होता है. इसी के पेश नज़र टैक्स वसूली इंतज़ामिया सरगर्म अमल हो गया है
اور اسی کے تحت GST اسکواڈ نے بافنا پر یہ چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دکان مالک کے شہر پہنچنے کے بعد جانچ پڑتال کا کام گزشتہ روز جمعہ کی دوپہر شروع کیا گیا تھا اور آج دوسرے روز بھی جانچ جاری ہی تھی۔ تعلقہ منجلے گاؤں کے گرو نانک پبلک اسکول راجے گاؤں میں سالانہ گیدرنگ منعقد کی گئی، جس میں طلباء نے مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ اس اسکول کے LKG سے جماعت ہشتم تک کے طلباء کے اس گیدرنگ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی یہاں کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر گھمرے، اسکول کے صدر رام راؤ مانے، صدر مدرس بداڑے سر، لکشمن باپمارے، پرمود کچرے اور دیگر نامور افراد موجود تھے۔ یہ پروگرام راجے گاؤں کے ضلع پریشد اسکول میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر منعقد تقریب میں شیواجی مہاراج کے پوواڑے، دیش بھکتی گیت، جادو ٹونا، بیٹی بچاؤ، اس طرح کے متعدد موضوعاتی ڈانس و پروگرام پیش کیے گئے۔ اس موقع پر صدر مدرس بداڑے، اسکولی اسٹاف اور غیر تدریسی عملے و اساتذہ نے انتھک محنت و بہترین رہنمائی سے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ایک ناتھ مہاراج کی ششٹی کے لیے ریاست بھر سے پیدل ڈنڈیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تعلقہ سلوڑ کے ہلدا نامی مقام سے بھی ایک ڈنڈی نکالی گئی، جس نے اورنگ آباد میں ایک دن کا قیام کیا اور پھر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئی۔ واضح رہے کہ 13 مارچ بروز پیر ایک ناتھ مہاراج کی ششٹی منائی جائے گی۔ اس موقع پر پیٹھن میں میلہ بھرتا ہے اور ریاست بھر سے وارکری سماج کے لوگ پیدل ڈنڈی کے ذریعے پیٹھن پہنچتے ہیں اور پھر مذہبی رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ تعلقہ سلوڑ کے ہلدا نامی گاؤں سے مکتائی سنستھان کی جانب سے ایک پالکی ڈنڈی پیٹھن کے لیے نکالی گئی۔ یہ ڈنڈی شہر پہنچنے کے بعد اس میں شامل عقیدت مندوں نے میونسپل کارپوریشن کے اسکول میں قیام کیا، جہاں اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ نے ڈنڈی میں شامل افراد کا استقبال کیا اور ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ ایک دن قیام کے بعد یہ ڈنڈی پیٹھن کے لیے روانہ ہو گئی۔ سڑکو بس اسٹینڈ کے احاطے میں ایک شخص کی لاش پائے جانے کے سبب مسافروں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مکندواڑی پولیس اسٹیشن کا عملہ وہاں پہنچا اور ڈیتھ باڈی اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے گھاٹی اسپتال روانہ کر دیا۔ مہلوک کا نام پون وشنو الگ بتایا جا رہا ہے، جو سندکھیڑ راجہ ضلع بلڈانا کا ساکن ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج سپہر کے قریب سڈکو بس اسٹینڈ پر آئے مسافروں نے ایک شخص کو بے ہوشی کی حالت میں بس اسٹینڈ کے عقبی حصے میں پڑا پایا اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ واردات کی اطلاع پاتے ہی مکندواڑی پولیس اسٹیشن کا عملہ وہاں پہنچا اور جائے واردات کا تفصیلی معائنہ کیا تو ابتدائی تحقیق میں پتہ چلا کہ پون نے زہریلی دوائی پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پون کی ڈیڈ باڈی کو تحویل میں لے کر پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسے گھاٹی دواخانہ بھجوا دیا۔ پون نے آخر یہ انتہائی قدم کیوں کر اٹھایا، یہ اب بھی معمہ بنا ہوا ہے۔ سڑکوں میں موجود ایک فائنانس کمپنی کے دفتر میں داخل ہو کر ایک شخص نے گولیاں داغنا شروع کر دیں۔ خوش قسمتی سے اس واردات میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق سڈکو علاقے میں موجود شبھ فائنانس کمپنی کے دفتر میں ایک شخص داخل ہوا اور پیسے نکال یہ کہتے ہوئے کمپنی ملازمین پر اس نے گولیاں داغ دیں۔ خوش قسمتی سے اس فائرنگ میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اور نشانہ چوک جانے کے سبب گولی دیوار میں دھنس گئی۔ گولیاں داغنے کے بعد وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس عملہ وہاں پہنچا اور تفتیش شروع کر دی۔ صنعتی علاقہ بڑکن میں بے قابو ہوئی ایک ٹاٹا سومو گاڑی راستے کے کنارے موجود گڑھے میں جا گری۔ اس حادثے میں ڈرائیور سمیت 12 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ آج 11 مارچ کی صبح تقریباً 11 بجے کے قریب پیش آیا۔ ٹاٹا سومو کے ذریعے یہ لوگ کسی رشتہ دار کی میت میں شامل ہونے کے لیے بڑکن جا رہے تھے۔ اسی اثناء تیز رفتار گاڑی پر سے ڈرائیور کا توازن چھوٹ گیا اور بے قابو ٹاٹا سومو ایک بڑے گڑھے میں جا گری۔ ڈرائیور سمیت تمام ہی 11 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے گھاٹی اسپتال بھجوا دیا گیا۔ ابتدا میں انہیں بڑکن کے دیہی اسپتال لایا گیا تھا۔ حادثہ متاثرین جالنا کے گھانے واڑی کے ساکن بتلائے گئے ہیں، جن میں کئی خواتین بھی شامل ہیں۔ بڑود بازار پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک خاتون کے قتل کا معاملہ لوکل کرائم برانچ نے حل کر لیا اور
इस मामले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसे बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़ बुलमरी में बड़ौद बाजार पुलिस थाना हदूद के मज़ाफ़ात निधोना में एक खातून 45 साला मंदाबाई बाबा साहब राउत राय गुज़िश्ता दिनों अपने घर के गुसल खाने में मुर्दा हालत में पड़ी पाए जाने की खबर मकामी पुलिस पाटिल सांडू भावराव राउत राय ने पुलिस को दी थी। पुलिस थाना का अमला फौरी मौके पर पहुंचा था और बारीक बीनी से साइट और हालात का जायजा लिया था और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि खातून की मौत हादसाती या इत्तफाकी वारदात नहीं है, बल्कि उसे कत्ल ही किया गया होगा। और फिर पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक का चक्कर चलाया तो मुखबिर ने इत्तला दी कि मुलजिम बालू कारभारी दाबके साकिन बहिरगांव तालुका कन्नड़ ने किसी वजह से खातून मंदाबाई का कत्ल किया है। इस मालूमात की बुनियाद पर पुलिस की मकामी जराइम शाख ने बालू का पता लगाकर उसे तहवील में लिया और फिर उसे एतमाद में लिया और तफ्तीश की तो उसने सारा किया धरा उगल दिया और बतलाया कि वो मंदा को जानता था, उसका उसके घर भी आना जाना था। दरियासना वो एक किसी शख्स का 50,000 रुपये का मकरूज था और उसे मज़ीद भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने इसी गर्ज की तकमील और पैसों के हुसूल के लिए मंदाबाई को कत्ल करके उसके गले के जेवरात हासिल करने के लिए वो उससे मुलाकात के बहाने उसके घर गया और उस रात उसके घर ही मुकीम रहकर सुबह मुँह अंधेरे उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम के इकबालिया बयान के बाद जराइम शाख ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए बड़ौद बाजार पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मज़ीद जांच कर रही है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।